Now our method is, what is our method? Undeterminate coefficient, right? Our method is method of undeterminate coefficient. Okay, third method, right? First of all આપણે શું હતી? General method, second shortcut method, એમાં આપણે different પાંચ કેસ જોયા. Now our third method is undeterminate coefficient, right? First of all તમારે આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવા પડશે. r of x એટલે આપણું શું? સામેની સાઈડ, right? is equal to નહીં, સામેની સાઈડ. ઓકે, તો k e raised to ax બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? pi બરાબર c e raised to ax, right? અત્યારે યાદ રાખજો, હું તમને સૌમાં તમને સમજાવતો જઈશ, right? કે આ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે યુઝ કરવાનો. કે x raised to n, x નો પાવર raised to n હોય તો તમારે શું યુઝ કરવાનું? c0 c1x c2x square. c આ બધા શું છે? કોન્સ્ટન્ટ છે, right? સેમ હિયર sin ax plus b or cos ax plus b હોય તો તમારે શું યુઝ કરવાનું? c1 sin ax plus b plus c2 cos ax plus b combine. Now fourth formula combine હોય e raised to x and sin 1 અને 3 combine હોય ત્યારે fourth બને જો e raised to ax and sin ax plus b, that means bx plus d આપણે યુઝ કર્યું, right? Because is utilization or k e raised to x sin and cos, right? Here I am using cos bx plus d. Fourth શું આવશે? c1 e raised to ax and sin bx plus d, c2 e raised to x cos bx plus d, right? 1 and 3 નું combination. Last fifth number છે second અને first નું combination આપણે આપ્યું છે. first અને second નું combination x raised to n e raised to x બરાબર e raised to x as it is રહેશે and this one again, right? c0 plus c1x c2x square, right? main ત્રણ ફોર્મ્યુલા છે, પછી તમે જોઈન કરીને અલગ અલગ બનાવી શકો છો. okay, remember this formula we using on sum, right? Now we look out for example, right? First of all આપણે જોઈએ y બરાબર આપણે શું કહું છું? yc plus yp, c for cf and t for particular integration, right? c for complementary function. This kind of equation we looking, right? So yc plus yp બરાબર y ને general solution, right? So first of all example જોઈએ આપણે. First example, using the method of undeterminate coefficient find general solutions, right? d2y by dx square plus 4y 4e raised to x, right? તો તમને ના કીધું હોય, તમને જસ્ટ એ કીધું હોય કે ફાઇન્ડ જનરલ સોલ્યુશન્સ, તમે કોઈ પણ રીતે યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ? એ કીધું છે આપને, ધેટ્સ વાય વી યુઝિંગ અનડિટરમિનેટ કોએફિશિયન્ટ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ cf તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધી આપણે, ધેટ મીન્સ yc cf સેમ થિંગ, રાઈટ? cf માટે શું કરશું? કે d square plus 4 equal to 0, taking 0, so d square બરાબર -4, so d બરાબર plus or minus 2i, right? Same thing. So cf બરાબર yc બરાબર શું આવશે? cos 2x plus sin 2x, c1 cos 2x plus c2 sin 2x, right? c1 and c2 constant. Okay, our cf. Now looking for yp. First I લખી દઉં છું તમને, y બરાબર yc plus yp. yc આપને મળી ગયો છે c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Now looking for yp. Okay, for particular integration find out કરવા માટે આપણે પેલો ચાર્ટ હતો એ ફોકસ કરવો પડશે. First of all y બરાબર, that means yp બરાબર equal to, right? yp બરાબર આપણે લખી શકીએ અહીંયા c e raised to 2x, this one, because of this formula is based on chart. First પેલો ફોર્મ્યુલા છે e raised to 2x constant વાળો, તો આ સાઈડ r of x હતું, r of x એટલે this condition, તો સામે આન્સર લખેલા હતા. પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિકેશન તમે શું લઈ શકો? તો ફર્સ્ટ શું હતું આપણી પાસે? c e raised to 2x કે c e raised to ax, right? this one હતું. તો હવે y of p આપણો આન્સર આ જ છે, પણ આપણે શું ગોતવાનું છે? c કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમારે પહેલા શું કરવાનું? આના આન્સરને ચાર્ટમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર સિલેક્ટ કરવાનું. this one is our r of x, right? this one is our r of x સામેની સાઈડ. એ ચાર્ટમાં તમારા આન્સર સિલેક્ટ કરવાનો કયો છે,
રાઈટ એ 5 પાછી તો સામેની સાઈડ એનો આન્સર લખેલો છે e⁻²x છે ધીસ ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ k તો સામે શું લખેલું હતું c હતો c⁻²x રાઈટ કે વોટ c⁻ax મેં આન્સર લખ્યો નાઉ વી લુકિંગ ફોર c કોન્સ્ટન્ટ એનો આન્સર શું મળી શકે c એના માટે you can consider this one is y right આપણે વેલ્યુ અહીંયા મૂકવાની છે તો આપણે y આપણી પાસે છે now we looking for d2y/dx2 that means y dash p 2c e⁻²x right again y double dash p બરાબર y double dash p here small p right so 4c e⁻²x right તો આપણી પાસે શું આ અને આ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની તો y double dash p that means આ right so I મૂકું વેલ્યુ ઇક્વેશન 1 કહી દઈએ આપણે પુટ ઇક્વેશન 1 right ઇક્વેશન 1 માં વેલ્યુ મૂકવાની so y double dash p એટલે આ તો કે 4c e⁻²x 4y એટલે y શું છે આપણી પાસે this one 4c e⁻²x બરાબર this one 4e⁻²x આ બધી વેલ્યુ પહેલા આપણે આન્સર લખવાનો y of p પછી એને આપણે મેઈન ઇક્વેશનમાં મૂકવાની છે રાઈટ y p that we consider here y right first of all y ને y double dash this one so what we get 8c e⁻²x બરાબર 4e⁻²x તો આ શું થશે કેન્સલ થઈ જશે તો c બરાબર શું 8 આ સાઈડ જશે એટલે c બરાબર 1/2 c બરાબર 1/2 ક્યાં મૂકવાનું તમારે અહીંયા રાઈટ so c બરાબર 1/2 એ મૂકશો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ તો 1/2 e⁻²x તો આ તમારો શું કહેવાય pi સમજાય છે શું કહ્યું અહીં લખી નાખો તમે 1/2 e⁻²x so this is your general solutions right ps શું કરવાનું છે pi માટે cf આપણે જે કર્યું એ જ રીતે કરવાનો છે pi માટે ફર્સ્ટ પેલા ચાર્ટ યાદ રાખવાનો આ સામેની જે વેલ્યુ આવી હોય એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની ગણવાની r of x ની રાઈટ એની સામે સામેની વેલ્યુ કઈ કનેક્ટ થઈ જાય જોવાની છે આપણે તો ફર્સ્ટ જ કનેક્ટ થઈ જાય તો ડાયરેક્ટ આપણે ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ આન્સર જ લખવાનો છે કે કોન્સ્ટન્ટ જે હોય એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની એની વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની આ ઉપર મેઈન ઇક્વેશન માંથી કે આપણી પાસે શું છે તો કે y છે તો y ની વેલ્યુ સીધી મૂકી દેવાની પછી y ડબલ ડેશ છે તો આપણે y ડબલ ડેશ જોશે તો કે y ડેશ એના પછી y ડબલ ડેશ રાઈટ આ વેલ્યુ આપણે ક્યાં મૂકી આની જગ્યાએ રાઈટ આ વેલ્યુ અહીંયા મૂકી y ની જગ્યાએ અને આ તો છે સામેની સાઈડ રાઈટ આના પછી આપણે શું મળ્યું c કોન્સ્ટન્ટ c અહીંયા મૂકી દેજો તમારો ફાઇનલ આન્સર રાઈટ y of p pi right this is called our pi okay એક્ઝામ માં તમે ના કીધું હોય કોઈ પણ રીત તો તમે આ રીત પણ યુઝ કરી શકો છો વેરી ઈઝી રાઈટ તમે જસ્ટ ચાર્ટ યાદ રાખવાનું રહેશે નાઉ એક્ઝામ્પલ 2 જોઈએ આપણે Now example 2 જોઈએ આપણે right d2y/dx2 4 dy/dx 9y બરાબર x2 3x right we only find pi here right so here answer like આપણે yp લખીએ pi બરાબર yp આન્સર કેવો છે આપણે ચાર્ટમાં જોઈએ તો સેકન્ડ ટાઈપનો છે સેકન્ડ x⁻n right પોલિનોમિયલ્સ x⁻n આપણે આને c2x2 c1x c0 આ રીતે લખી શકીએ c2x2 c1x c0 right c2 c1 અને c0 આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના રહેશે this is your final answer રહેશે pi બરાબર છે pi તમારો તો ફર્સ્ટ ઓફ આપણે શું કરીએ આપણી પાસે અહીંયા ઇક્વેશનમાં y મળી ગયો છે તો આપણે y ડેશ ને y ડબલ ડેશ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના રહેશે રાઈટ તો y ડેશ આપણો શું રહેશે 2c2x c1 and y double dash बराबर 2c2 right so put the all value on here so y double dash that means અહીંયા મૂકવાની right main equation માં અહીંયા તો y double dash શું આવશે અહીંયા મૂકશું તો 2c2 right plus 4m now y dash એટલે this one 2c2x plus c1 right plus 9y એટલે y આ આપો છે right 9 c2x square plus c1x plus c0 बराबर x square plus 3x right okay value substitute करना है क्या आपने right now second conditions open करना है ने બધા constant term લઈ લઈએ આપણે તો અહીંયા શું આવશે 8c2x
plus 4c1, right? Again 9c2x square plus 9c1x plus 9c0 बराबर x square plus 3x, right? Constant બધા ભેગા કરી નાખીએ. So we have 2c2 plus this one 4c1 plus 9c0, right? Again x वाला टर्म જોઈએ આપણે, તો this one 8c2x plus here 9c1x, right? 9c1x. Okay, now x square वाला terms this one, so 9c2x square ને સામેની સાઈડ શું આવશે as it is x square plus 3x. Okay, now compare કરીએ. આ બધું રિમૂવ કરી નાખીએ આપણે. લાસ્ટમાં બાકી આપણે લખી નાખશું y of p. આ લખવા પડી ગઈ તમને x square plus 3x એટલે સેકન્ડ ચાર્ટમાં સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા x raised to n આપણે પોલિનોમિયલ ઉતરતા ક્રમમાં લખેલું છે, રાઈટ? x square થી સ્ટાર્ટ કરે. now આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ આપણે. now compare કરીએ. so 2c2 plus 4c1 plus 9c0 બરાબર શું હશે? છેદ નહીં, કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નથી એટલે 0. again 8c2 plus 9c1 બરાબર x વાળી ટર્મ શું છે અહીંયા? તો કે 3 આવશે because x ની અહીંયા કોએફિશિયન્ટ શું છે એનો? 3. now here 9c2 બરાબર શું આવશે આપણી પાસે? 1 because x સ્ક્વેર અહીંયા છે તેનો કોએફિશિયન્ટ શું છે? 1. ઓકે, કમ્પેર થઈ ગયા બધા. હવે આપણે સોલ્યુશન કરી નાખીએ. we have c2 બરાબર શું મળશે આપણી પાસે? 1/9. c2 અહીંયા મૂકીએ આપણે. so c2 ત્યાં મૂકશો તમે તો you get c2 એટલે 1/9 એટલે અહીંયા 1/9 મૂકશો એટલે 8/9 plus 9c1 બરાબર 3. so 9c1 બરાબર 3 minus 8/9, right? so 9 into 3 એટલે 27 minus 8 એટલે 19/9 into 9c1. so c1 બરાબર શું હશે? 19/81. this is your c1. okay, તો c1 c2 મળી ગયા આપણને. અહીંયા લખી નાખીએ આપણે c1 બરાબર 19/81, right? okay, આ રિમૂવ કરી નાખો છો. and that's why written here c2 બરાબર 1/9, right? so we have to find out only c0, right? અહીં વેલ્યુ મૂકીએ આપણે તો 2c2 એટલે c2 1/9, right? 2/9 plus 4 c1 એટલે 19/81 19/81 plus 9c0 બરાબર 0. okay, now you can take LCM 81 or you can સામેની સાઈડ મૂકી શકો છો તમે. so you can keep this -2/9 and 19 into 4 કેટલા થશે? 78, right? 76 થશે. 19 into 2 is 38 into 2 76, right? opposite side. okay, now you can take the LCM 9c0 taking 81 is the LCM, right? so અહીંયા આવશે multiplication by 2, sorry 9 and minus 76, right? okay, so you get 9c0 બરાબર શું થશે? 76 minus 18 એટલે શું થશે? 88 અને 8 એટલે 96, sorry 86 and 8 એટલે 94 minus 94 upon 81. okay, now c0 બરાબર minus 94 into 81 into 9 એટલે 729, right? okay, તમે સોલ્યુશન તમારી રીતે કરી શકો. જસ્ટ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની છે અને કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું, રાઈટ? તો ત્રણ વેલ્યુ આપણે ક્યાં મૂકવાની છે આપણો ફાઇનલ આન્સરમાં? y of p, pi બરાબર y of p બરાબર શું? તો c2x square plus c1x plus c0, right? તો c2 શું છે આપણો? c2x square that means 1/9 x square. c1 means 19/81 x plus c0 શું છે?
94/729. So this is our pi, right? This is our final answer, pi. Right? It's very easy. Just તમારે સામેની સાઈડ લુકઆઉટ કરવાની છે અને ચાર્ટમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે, રાઈટ? જો તમને કીધું ના હોય અનડિટરમિનેટ કોએફિશિયન્ટ, જસ્ટ એમ કીધું સોલ્વ ધીસ ઇક્વેશન, કોઈ પણ ઇક્વેશન તમે આ રીતે સોલ્વ કરી શકો છો, રાઈટ? એક્ઝામમાં તમારે આગળના કોઈ કેસ લેવાની પણ જરૂર નથી, રાઈટ? પ્રેક્ટિસ ડુ ધીસ, ડુ ઇટ, રાઈટ? It's very easy. Now let's the next example.